Hello friends, ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ web component development video series එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එකට. අද දවස් මම මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ how to use JSP and Servlet with web.xml. මේ JSP සහ Servlet භාවිත වෙන්නේ කොහොමද මේ web.xml web.xml සමග කියලා. right. අපි බලමු මේ web.xml web.xml කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Deployment descriptor කියලාත් කියනවා මේකට. In Java web application, a file name web.xml is known as deployment descriptor. It is a XML file and less than web app greater than is the root element for it. When a request comes, web server uses web.xml file to map the URL of the request to the specific code that handle the request. Right. මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ Java web application එකක file අපිට web.xml file විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ XML ගොනු වලට නැත්නම් මේ XML file වලට deployment descriptor කියලා කියනවා. මෙම deployment descriptor නැත්නම් web.xml file ඒ කියන්නේ ගොනු ආරම්භ ගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ file එක start ඉතින් අපි HTML page එකක් ගත්තොත් HTML starter tag එකකින් වගේම තමයි මෙතනදිත් මේ deployment descriptor නැත්නම් web.xml file start වෙන්නේ less than web app greater than කියන මෙන්න මේ tag එකකින්. මේ tag එකකින් තමයි start වෙන්නේ. server එකට request එකක් ආවහම web server එක මෙම web.xml ගොනුව භාවිතයෙන් URL එක map කරනවා එම request එක handle කරන specific code එකට. right. ඉතින් මේකට මෙන්න මේකට තමයි මේ web.xml file එකක් නැත්නම් deployment descriptor එකක් කියලා කියන්නේ. right. අපි බලමු මේ sample code of web.xml file web.xml file එක sample code එකක් අපිට මෙතන මේ presentation එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම කලින් slide එකේදී අපි මේ deployment descriptor ගැන කතා කරපු slide එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා මේ file එක start වෙන්නේ මේ code එක start වෙන්නේ less than web app greater than මෙන්න මේ tag එකකින් මෙන්න මේ XML tag එකකින් තමයි මේක start වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් ඒ කියන්නේ close tag එක web app එකේ close tag එකකින් තමයි මේක මේ file එකේ මෙතන code එක end වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ servlet එකක් හදාගෙන ඒක map කරලා තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මෙතන මේ servlet එක සහ මේ mapping එකේ වැඩි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ඉස්සර slide එකකදී. right. අපි දැන් බලමු how web.xml works. කොහොමද මේ XML web.xml එක වැඩ කරන්නේ කියලා. When a request come, it is matched with URL pattern in servlet mapping attribute. In the example, all URLs map with the example එක ගැන තමයි මෙතන කියන්නේ. In the example, all URL map with the servlet. You can specify URL pattern according to your need. When URL match with URL pattern, web server try to find the servlet name in servlet attribute, same as in servlet mapping attribute. When match found, control is goes to the associated servlet class. right. මේ slide එකේ දැන් බලමු කොහොමද servlet එකක් වැඩ කරන්නේ. මෙතන servlet එකේ වැඩේ කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මෙතන මම හදාගෙන තියෙනවා hello world.java කියලා ෆයිල් එක. මෙතන මේ විදිහට ඒකේ කෝඩ් එක අරගෙන මම මේ slide එකට දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි web.xml කියලා මෙතන web.xml ෆයිල් එකකුත් මම හදාගෙන තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ මම මෙතන servlet tag එකක් start කරගෙන ඒකේ servlet tag එකක් use කරලා මෙතන servlet name එක විදිහට මම hello world කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම servlet class එක විදිහට servlet
hello world කියලා මම මෙතන servlet class එක දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ servlet එක මෙතන close කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ servlet එක map කරලා තියෙනවා. servlet mapping tag use කරලා servlet name එක විදිහට කලින් අපි servlet එකට දාගත්ත name එක මම hello world කියලා servlet name එක දාගෙන URL pattern එක hello world කියලා URL pattern එකක් දාලා servlet එකත් මෙතන map කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන web app එක මෙතන අපි close tag එකෙන් මේ web.xml tag close tag එක use කරලා මේක code එකෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ URL pattern එකෙන් තමයි මෙතන තමයි browser එකේ link එකේ resource එක link වෙන්නේ මෙතනදී. right ඊට පස්සේ මේ code එක deploy කරලා browser එකෙන් run කරපුවාම request එකක් එවුවාම servlet එකට අපිට output එක විදියට මෙන්න මේ මම මෙතන මේ දාලා තියෙනවා output එකේ screenshot එකක් අරගෙන මෙන්න මේ output එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක deploy කරලා run කරපුවාම ඉතින් මේ විදිහට තමයි servlet එකක් සහ web.xml එකක් අතර ඒ process එක සිද්ධ වෙන්නේ. right අපි දැන් බලමු JSP එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. What is a JSP? JSP right Java server page. JSP එකක් කියලා කියන්නේ Java server page කියන එක තමයි කෙටි කරලා අපි JSP එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ. Java server pages is a web page development technology that support dynamic content. This allow programmers to use a specific JSP tag to insert Java code into HTML pages. A part of Java server page is a type of Java servlet designed to perform the function of a Java web application user interface. JSPs are writers text file by web developers that incorporate HTML or XHTML script, XML components and embedded JSP actions and commands. For many purposes, JSP tag may be used, such as downloading data from the database or recording user interests, accessing model of Java beans, transferring power between sites, exchanging information among queries, etc. Right. බලමු මෙතනදී මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. right. මෙතනදී කියලා තියෙන පළවෙනි point එක විදියට Java server page එකක් කියලා කියන්නේ dynamic විදියට content එකට support කරන web page technology එකක්. මේ මගින් programmers ලාට පුළුවන් HTML page වලට Java code JSP tag භාවිතා කරලා Java code ඇතුළත් කරන්න HTML page වලට. ඒ වගේම තමයි JSP වල තවත් part එකක් තමයි මේ Java web application එකක user interface එක නිර්මාණය කරන servlet වර්ගයක් විදිහට මේ JSP අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බොහෝ අරමුණු සඳහා web application development වලදී බොහෝ අරමුණු සඳහා අපිට මේ JSP tag use කරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මෙතනදී අපිට example කීපයක් දීලා තියෙනවා. database එකෙන් data download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම user interested record කරන්න. user ගේ රුචිකත්වය record කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට මේ JSP tag use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Java beans model අතර ප්‍රවේශ වීමට site අතර power එක exchange කරන්න මෙතනදී අපි transfer කරන්න power එක අපිට මේ JSP tag use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බොහෝ දේවල් සඳහා අපිට මේ JSP tag use කරන්න පුළුවන්. JSP tag භාවිතා කරලා අපිට web application වලදී බොහෝ දේවල් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. right අපි යමු මේ JSP code example එකක් බලන්න. JSP code example එකත් අර අපි කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරුවා වගේ මේ PHP වගේ පොඩි දෙයක් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ HTML tag ඇතුලේ තමයි ඒ කියන්නේ HTML එකක් ඇතුලේ අපිට තමයි මේ JSP තත් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන code example එක දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට HTML start tag එක close tag එක දාලා මේ HTML page එකක් තමයි මෙතනදී මේ තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ JSP tag භාවිතා කරලා JSP අපි code කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී
කියලා දීලා මේ this is my first JSP program කියන එක තමයි අපි print කරන්න කියලා කියන්නේ. line එක print කරන්න කියලා තියෙන්නේ මෙතනදී. එතකොට මේක එතකොට මෙතනදී servlet එකක් හදාගන්න ඒ browser එකෙන් request එකක් එවුවම servlet එකට අපිට මේ විදිහට මෙතනදී output එක බලා ගන්න පුළුවන්. this is my first JSP program කියලා. right ඉතින් මේ විදිහට තමයි JSP code ගන්න මෙතන example එකක් simple example එකක් මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි JSP code එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට තවත් බොහෝ ආකාර තියෙන JSP code කරන. ඉතින් මේ simple විදිහක් simple code එකක්. ඉතින් අද දවසට මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නිමා කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසේ මම මේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.